एलिमिनेटर का ये मैच। जो टीम जीतेंगे वो जाएंगे सीधे फाइनल में, जो हारेंगे उनका सफर होगा समाप्त। तैयार है हैस 11 और एडीएम कंस्ट्रक्शन महाकाल। टॉस जीता हैस 11, फैसला किया पहले बॉलिंग करने का। स्ट्राइक पे तैयार रोहित सिंह, नॉन सेकंड पे इच्छा, पहला बार बॉलिंग करेंगे टप्पू दास। 6 ओवर का मैच, फर्स्ट ओवर फर्स्ट बॉल। फर्स्ट ओवर फर्स्ट बॉल। पहली बॉल, बहुत बड़ा गैप था मिड विकेट के बीच में। फर्स्ट बॉल बाउंड्री। वाह, व्हाट अ शॉट, बिल्कुल सामने, आसानी से प्राप्त करेंगे छक्का रोहित सिंह। कैच का मौका, कैच का मौका, और राज पासवान बॉल के नीचे फंस गए जाल में। फर्स्ट विकेट थ्रू रोहित डिपार्ट्स। एक तरफ इच्छा, नए बैटर हमारे बैटिंग के लिए अभिजीत बेरा। सामने तैयार अभिजीत, बॉलिंग कर रहे टप्पू दास। आते ही हवाई शॉट, अभिजीत बेरा मानो सेट होकर आए थे होटल से ही। आते ही फर्स्ट बॉल 6। सिक्सटीन फॉर 1।
6 ओवर का मैच, दोनों टीम चाहते हैं इस मैच को जीते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीम के लिए। जो जीतेंगे वो जाएंगे फाइनल में। दूसरा बॉल आ रहा है बॉलिंग के लिए बबलू राठौड़। दूसरे ओवर की पहली बॉल, सामने तैयार इच्छा। पहली बॉल प्रयास तो किया, असफल रहे। फुल लेंथ बॉल लॉन्गर की तरफ, मिड विकेट के दिशा में। अब एक ही सिंगल आएगा। अभी तक 1 ओवर 2 बॉल 17 एक विकेट। अभी तक 17 एक विकेट, 1 ओवर 2 बॉल, 6 ओवर का मैच। अभिजीत लेफ्ट हैंड बैटर, 2 बॉल से 6। एक तरफ इच्छा, 2 बॉल से 1। ओवर की अगली बॉल, सामने स्ट्राइक पे अभिजीत बेरा। फील्डर बहुत दूर है, बहुत दूर है मिड विकेट पे। कोई मौका नहीं, मिलेगा बाउंड्री अभिजीत को। देखा, परखा, जाने दिया, अब स्टंप से बाहर गई, वाइड मिला। 1 रन वाइड के रूप में। हर एक रन इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपकी टीम के लिए। रन पहुंचा 22, 1 विकेट। तीसरा बात चेक कर रहा है, प्लीज वेट। तीसरा बात चेक कर रहा है, पीबीडी प्रसन्नजीत बुबाई दत्तो। और फैसला है अंपायर का, नो बॉल। नो बॉल यानी अगली बॉल होगी फ्री हिट। अभी तक स्कोर 22 रन, 1 विकेट, 1 ओवर 3 बॉल। सामने तैयार स्ट्राइक पे अभिजीत। जलवे करने की कोशिश, बेहतरीन एफर्ट खुद बबलू। स्कोर 22, 22 रन, 1 विकेट, 22 पे 1। दूसरे ओवर का खेल जारी, 1 ओवर 4 बॉल। हवाई शॉट, हवाई शॉट, डिपॉजिट कैसे बाहर, 1 बाउंस बाउंड्री।
बॉल 26 एक विकेट। सामने स्ट्राइक में तैयार अभिजीत। वेल प्लेसमेंट मिला 6 रन। हेलो 2 ओवर 32 एक विकेट। 32 फॉर 1 आफ्टर 2 ओवर्स। इच्छा 2 बॉल से 1, अभिजीत 7 बॉल से 20। और ये खूबसूरत ग्राउंड, क्या बेहतरीन कैमरा वर्क, लाइट, एटमॉस्फेयर, मानो किसी इंटरनेशनल मैच में है। दो ओवर अभी तक 32 एक विकेट। थोड़ा फास्ट करें प्लीज, थोड़ा फास्ट करें प्लीज, थोड़ा फास्ट कीजिए। 2 ओवर 32 रन 1 विकेट। इच्छा 2 बॉल से 1, अभिजीत 7 बॉल से 20। बॉलिंग के लिए तैयार विजय गढ़वाली। तीसरा ओवर, स्ट्राइक में होंगे इच्छा। ओवर की पहली बॉल, तैयार विजय गढ़वाली बॉलिंग के लिए। सामने स्ट्राइक पे इच्छा। ओवर की पहली बॉल, सामना करेंगे इच्छा, जो इनका ट्रेडमार्क शॉट है। सफल करके अंदर गए थे मिड विकेट पे कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। विजय गढ़वाली बॉलिंग कर रहे हैं। तीसरा ओवर, लगातार कोशिश, एक बार फिर से चुके, एक और डॉट बॉल। दो ओवर 2 बॉल 32 एक विकेट। 6 ओवर का मैच, एलिमिनेटर मैच कह सकते हैं आप। ये जो जीतेंगे वो जाएंगे फाइनल में, जो हारेंगे उनका सफर होगा समाप्त। अभी तक स्कोर 32 एक विकेट। 2 ओवर 3 बॉल। पहला बॉल डॉट फिट सिंगल। रन ठीक ठाक है अभिजीत का। देखिए कि बैटिंग 7 बॉल से 20। एक तरफ इच्छा 5 बॉल से 2, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सिंगल के साथ स्ट्राइक पाया अभिजीत। विजय अच्छी ओवर इनकी अभी तक। अच्छा फ्लिक किया, पैर पे बॉल, गति का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। डिप्स का लेग के ऊपर से 6 रन, 4 रन माफ कीजिएगा। पहला बॉल डॉट फिर सिंगल, फिर बाउंड्री। 4 बॉल से अभी तक इस ओवर से अच्छा घटा है। एक और डॉट बॉल। 2 ओवर 5 बॉल 37 एक विकेट। इस ओवर की आखिरी बॉल।
आखिरी बॉल से सिंगल की तलाश में रहेंगे अभिजीत और इच्छा। 3 ओवर का खेल हुआ, 38, 1 विकेट, 38 फॉर 1 आफ्टर ऑफ 3 ओवर्स। बचे 3 ओवर यानी 18 बॉल। कहां तक पहुंचेंगे एडीएम कंस्ट्रक्शन महाकाल? एक तरफ अभिजीत, एक तरफ इच्छा। कमेंट्री बॉक्स में होगा परिवर्तन, आएंगे आनंदा। ধন্যবাদ আফাফুল। সেই সঙ্গে আবার একবার মাঠে থাকা সমস্ত ক্রিকেট অনুরাগী মানুষদের আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। হ্যালোম্যান ফ্যাশন সাঁইথিয়া কলেজ মাঠ নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2K25 সিজন 19-এর দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একদিকে এডিএম কনস্ট্রাকশন, অপরদিকে হ্যাজ 11। হ্যাজ 11-এর ক্যাপ্টেন টসে জয়লাভ করে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণটা জানিয়েছেন এডিএম কনস্ট্রাকশনকে। প্রথমে রোহিত সিং এবং ঈশা ব্যাট করতে নেমেছিলেন। 10 রান করে আউট হয়ে সাজ ঘুরে ফিরে গেছেন রোহিত সিং এবং তারপর অভিজিৎ বেরা ঈশার সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন। তৃতীয় ওভার শেষে সংগ্রহ করেছে এডিএম কনস্ট্রাকশন 38, 1 উইকেটের বিনিময়ে। চতুর্থ ওভারে খেলা শুরু হবে এবং ইতিমধ্যে জেএসডব্লিউ থালাইভা প্রথম দল হিসাবে গ্র্যান্ড ফিনালের ছাড়পত্র অর্জন করেছেন। চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হবে নগদ অর্থে 2 লক্ষ টাকা সহ দৃষ্টিনন্দন ট্রফি এবং রানার আপ দলকে দেওয়া হবে 1,50,000 টাকা সহ দৃষ্টিনন্দন ট্রফি। সেই সঙ্গে থাকবে নানা আকর্ষণীয় পুরস্কার। আর সেই চূড়ান্ত পর্বের ম্যাচটি এরপরেই আপনারা দেখতে পাবেন। দুরন্ত টাইমিং, চোখে দেখবার মতো একটা দৃষ্টিনন্দন ওভার বাউন্ডারি অভিজিৎ বেরার ব্যাট থেকে। 6 মোর রান, 44। রাত যত বাড়ছে ততই যেন অভিজিৎ বেরার ব্যাট প্রশস্ত হচ্ছে। তার ব্যাটকে অন্তত কথা বলাতে শুরু করেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, অবশ্যই চাইবেন দুটি দলকে গ্র্যান্ড ফিনালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তপু প্রথম বলে একটা 6 কনসিড করেছেন। লম্বা রান আপনি বল করছেন। রাইট আর্ম বোলার রাউন্ড দ্য উইকেটে বল করলেন আর এখানে রবিউল খান বাহুদয় প্রসারণ করে জানিয়ে দিলেন ওয়াইড। শ্রীমান অতিরিক্তের হাত ধরে একটা রানের সংযোজন ঘটল স্কোরবোর্ডে। 44 থেকে রান সংখ্যা 45, 1 উইকেটের বিনিময়ে। যারা ব্যারিকেডের ভিতরে আছেন আমরা অনুগ্রহ করে বলছি আপনারা বাইরে আসুন। অভিজিৎ এখানে চেষ্টা করেছিলেন তবে শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। বুলেটের গতিতে বল সীমানার বাইরে, 4 রান। এখানে আবার একবার ব্যাট এবং বলের অনিন্দ সুন্দর কানেকশন। 6 মোর রান, অভিজিৎ বেরা ইজ দ্য ম্যান। $55, 55, 1 উইকেটে। এবার কিন্তু বলের ফ্লাইটটা মিস করেছেন। লেগের দিকে কিছুটা স্লগ সুইপ খেলার মতো করে খেললেন তবে ব্যাটে বলের সম্পর্ক এক্ষেত্রে ঘটাতে পারেন না। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন খেলাধুলা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে জয় আর পরাজয় সাময়িক, কিন্তু সততা, পরিশ্রম, সংকল্প চিরস্থায়ী। চতুর্থবারে তপু কামব্যাক করার চেষ্টা করছেন।
ব্যাটসম্যান থেকে একটু দূরে রাখার চেষ্টা করলেন আর কিছুটা দূর থেকে খেলার চেষ্টা করলেন এখানে অভিজিৎ বেরা, যে কারণে ব্যাটের সঙ্গে বলের কোনো সম্পর্ক ঘটল না। উইকেট রক্ষক রাজ পাসওয়ানের দস্তানায় সেখান থেকে বল ফিরে আসছে এখানে বলার আবার একবার তপুর কাছে। ওভারের শেষ বল নিয়ে দৌড় শুরু করবেন তপু। অত্যন্ত গতির সঙ্গে বল করে থাকেন, গতি দিয়েই বাজিমাত করার চেষ্টা করছেন এখানে। আর ওদিকে অভিজিৎ বেরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটিং বৈচিত্র্যের প্রতিচ্ছবিটা অন্তত তুলে ধরছেন। এবার দেখুন অফকাট করেছেন ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পাইট অঞ্চল দিয়ে, দ্রুত গতিতে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং শেষ পর্যন্ত 4-4টি রান। দলকে অন্তত নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। চতুর্থ ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি ঘটল, রান সংখ্যা 59, 1 উইকেটের বিনিময়ে। আবারও আপনাদের একবার জানায় হ্যাজ 11 তাদের সামনে কামব্যাক করার একটা দুর্দান্ত সুযোগ। হ্যাজ 11 টসে জিতে কিন্তু বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণটা জানিয়েছিলেন এডিএম কনস্ট্রাকশনকে। 4 ওভার শেষে এডিএম কনস্ট্রাকশন সংগ্রহ করেছেন 59, 1 উইকেটের বিনিময়ে। ফিরে গেছেন রোহিত সিং। তবে এই মুহূর্তে অভিজিৎ বেরা দুর্দান্তভাবে ব্যাটিং বৈচিত্র্যের প্রতিচ্ছবিটা তুলে ধরছেন। ক্রিকেট শুধু একটা খেলা নয়, এটা আমাদের আবেগ, আমাদের উৎসব। সাহিত্যা ক্রিকেট উৎসব আজকে শেষ দিন, অন্তিম ম্যাচের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ধীরে ধীরে। এবার টাইমিংটা করেছেন ঈশা, তবে এখানে ক্যাচ তালুবন্দি করতে পারেননি। আর সেই ফাঁকে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। পঞ্চম ওভার আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজয় গারবালি তার কোটার দ্বিতীয় ওভার, অর্থাৎ ইনিংসের পঞ্চম ওভার। 16 বল থেকে 45 রানে ব্যাট করছেন অভিজিৎ বেরা। সৃজনশীল ব্যাটিংয়ের নৈপুণ্য প্রদর্শন করছেন, দর্শকের আশা পিপাসা অন্তত পূর্ণ করছেন এই মুহূর্তে। একটু আগে বলছিলাম রাত যত বাড়ছে ব্যাটিং বৈচিত্র্যের প্রতিচ্ছবিটা ততই কিন্তু তুলে ধরছেন। ব্যাটকে অন্তত কথা বলাতে শুরু করেছেন। 16 বল থেকে 45 রানের একটা বিধ্বংসী ইনিংস ইতিমধ্যে খেলে ফেলেছেন অভিজিৎ বেরা। এবার গতির সঙ্গে বলটা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এ বলে অন্তত কোনো সংযোগ ব্যাটের সঙ্গে বলে ঘটাতে পারেননি। ব্যাটিংয়ের আগ্রাসনটা অন্তত দেখানোর চেষ্টা করছেন। 22 গজ দাপটের সঙ্গে শাসন করছেন একেবারে দ্রৌপদী ছন্দে। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা জানেন ক্রিকেট থাকে ক্রিকেটের জায়গায় আর দক্ষতা থাকে দক্ষতার জায়গায়, কিন্তু দুটি দলের মধ্যে যেটা পার্থক্য করে দেয় সেটা হলো দলের ইতিবাচক মানসিকতা। এখানে আবার একবার দূর থেকে খেলার চেষ্টা ছিল। এখনো বহু দর্শক কিন্তু মাঠে আছেন, ক্রিকেটের রঙে নিজেদেরকে রাঙিয়ে নেওয়ার জন্য বহু দর্শক মাঠে আছেন। মন চেয়েছে আজ হারিয়ে যাব, ক্রিকেটের রঙে কিছুটা হলেও রাঙিয়ে নেব। তো ক্রিকেটের রঙে নিজেদেরকে রাঙিয়ে নেওয়ার জন্য বহু মানুষ তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন দুরন্ত ম্যাচ। বীরভূমের ঐতিহ্যের শহর, গৌরবের শহর, ভালোবাসার শহর সাঁইথিয়া কামাদা কিঙ্কর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে দেখুন ওয়েল কানেক্টেড শট অ্যান্ড হিউজ 6, দুরন্ত কানেকশন এবং 6 রান, এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিজিৎ বেরার অর্ধশত রান পূর্ণ হলো। দলকে পৌঁছে দিলেন 66 রানে।
19 বল থেকে 51 রানের একটা দুর্ধর্ষ ইনিংস, চমৎকার টাইমিং করছেন প্রথম থেকেই। আর অবশ্যই বলতে ইচ্ছে করছে যে চোখে আছে স্বপ্ন আর বুকে আছে বল, আর সারা শরীর জুড়ে রয়েছে অবিশ্বাস্য আত্মপ্রত্যয়। সেই আত্মপ্রত্যয়কে সঙ্গী করে ভালো ইনিংস এখানে অন্তত দলের জন্য উপহার দিচ্ছেন, দুর্দান্ত ব্যাটিংটা করতে সক্ষম হচ্ছেন। মাঠে থাকা দর্শক এখন কিন্তু তাড়ি তাড়ি উপভোগ করছেন। 4.4 ওভারের খেলা হয়েছে, স্কোরবোর্ডে রান সংখ্যা 66, 1 উইকেটের বিনিময়ে। একেবারে হৃদয় নন্দিত মনোগ্রাহী নান্দনিক ব্যাটিং উপহার দিচ্ছেন, আর দর্শক যেন তার ব্যাটিং শৈলীর প্রদর্শনে যেন মুগ্ধ হচ্ছেন। একটা মাত্র উইকেটের পতন ঘটেছে। 4.4 ওভারের খেলা চলছে, 4.4 ওভারের খেলা হয়ে গেছে, 66, 1 উইকেটে। হ্যালো ব্যান্ড প্রেজেন্ট, সাঁইথিয়া কলেজ মাঠ নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2025 সিজন 19 দ্বিতীয় সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বল হাতে বিজয় গারওয়ালি। ব্লক হোল্ডে থেকে একটা বল, রান নেওয়ার চেষ্টা এখানে করলেন না। ইসাক কিছুটা বেরিয়ে এসেছিলেন, ফিল্ডারের গতিবিধি লক্ষ্য করে এক্ষেত্রে কিন্তু ফিরে গেলেন। সিঙ্গেল নিতে চাইছেন না এখানে অভিজিৎ বেরা, বড় শট খেলতে চাইছেন। বহু মানুষ এখনো মাঠে আছেন, নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। তো বহু মানুষ যারা মাঠে এসেছেন ক্রিকেটকে ভালোবেসে, প্রত্যেককে স্বাগত, ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমরা। এখানে টাইমিংটা খুব একটা ভালো হয়নি, ফিল্ডার রয়েছেন অনেকটা ছুটে গিয়ে গতিপথটা অন্তত রুখেছেন, আর সেই ফাঁকে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। উৎকণ্ঠা, আবেগ, উত্তেজনা সবকিছু সংমিশ্রণে ক্রিকেট চলছে অন্তত আপন ছন্দে গরিমায় বিচরণ করছে দ্বিতীয় মেগা সেমিফাইনাল। বাইরূপী একটা রান হয়েছে, অর্থাৎ পঞ্চম ওভারের খেলা শেষ। এডিএম কনস্ট্রাকশন পঞ্চম ওভার থেকে সংগ্রহ করলেন 67। তো হাতে উইকেট রেখে খেলে পরে কতটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলা যায় সেটি অন্তত প্রমাণ করছেন এখানে অভিজিৎ বেড়া এবং ঈশা। 6 ওভারের ম্যাচ, অর্থাৎ শেষ 6 বলের খেলা বাকি, আর শেষ 6 বল থেকে কত রানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে পারেন এই দুই ব্যাটার, সেটি দেখার জন্য দর্শক কিন্তু অপেক্ষা করছেন। ইতিমধ্যে জিএসডব্লিউ থালাইভা তারা কিন্তু গ্র্যান্ড ফিনালের ছাড়পত্র অর্জন করেছে, গ্র্যান্ড ফিনালে অ্যাচিভ করেছে, আর অবশ্যই সেখানে 1,50,000 টাকা কনফার্ম করে ফেলেছে। যারা ফ্যান্সের উপর বসে আছেন আমরা অনুরোধ করবো একটু উঠে যান, যারা ফ্যান্সের উপর বসে আছেন উঠে যান, আমরা অনুরোধ করছি আপনাদের। তো শেষ ওভারে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাপ্টেন রাইস বুমরার হাতে বলটি তুলে দিয়েছেন, শেষ 6 বলের খেলা বাকি। আর ওদিকে অভিজিৎ বেড়া দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন, রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছেন। এখানে দেখুন আবার একবার ওয়াইল্ড কানেক্টেড শট, বল সীমানার বাইরে, 6 রান। সুনামি ঝড় 22 গজে চলছে, আর সুনামি যেন প্রতিপক্ষের বোলারদের এলোমেলো করে দিয়ে যাচ্ছে। অভিজিৎ বেড়া
পয়েন্টারহীন ব্যাটিং বলতে যেটি বোঝায়, বেশ কিছু নয়নাভিরাম শট আমরা দেখছি তার ব্যাট থেকে। 22 বল থেকে 57 রানে রয়েছেন। দলীয় রান এই মুহূর্তে 73 ফর 1, 73 এক উইকেটের বিনিময়ে। শেষ ওভারের খেলা চলছে, বল হাতে রাইস বুমরা। এখানে আবার একবার দেখুন, ভারী সুন্দর কারেকশনটা করেছেন, সরাসরি বল শেবানার ওপারে, অর্থাৎ বহুমূল্য 66 রান আবারও কিন্তু এনে দিয়েছেন অভিজিৎ বেহরা। অভিজিৎ নামের সার্থকতা প্রমাণ করছেন। দলীয় রান 79। এবারের এখনো 4টি বল বাকি রয়েছে। বড় শট খেলতে চেয়েছিলেন, তেমন ভালো সম্পর্ক হয়নি, তবে একটা রান অবশ্যই পাবেন। এই क्या हुआ? অভিজিৎ বেহরা। তবে কোন ব্যাটসম্যান আউট হবেন সেটাই দেখার। ভারী সুন্দর একটা দৃশ্য। হে প্রভু, হে হরে রাম কৃষ্ণ জগন্নাথম, ये मैंने क्या देखा। মনকে শক্তিশালী করা, খেলাধুলার শিক্ষা জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। আমরা অনুরোধ করব খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব দেখে খেলাটি খেলবেন, কেননা এটা বীরভূমের একটা ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট। এখনো বহু দর্শক মাঠে আছেন। খেলাধুলা জীবনকে সুন্দর করে, কারণ এটি শুধু শক্তি আর কৌশল নয়, এটা আমাদের ভিতরের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে তোলে। প্লিজ কন্টিনিউ, বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। ঘড়িতে 1:45, সময় দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।
সময়ের কাছে সবই ফিকে, তুচ্ছ তবে আমি, সময় থাকতে মূল্য দিয়ে ওটা ভীষণ দামি। রাইস বুমরাকে দেখতে পাচ্ছি আবারও ধীরে ধীরে তার বোলিং মার্কে ফিরে এসেছেন পরবর্তী বলটি করার জন্য। আর ওদিকে নবাগত ব্যাটার নবীন হুডা, তিনি এসেছেন এই ফরম্যাটের আরেক অরিন্দ পূজারী ব্যাটার। তো সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সবকিছু সংমিশ্রণে ক্রিকেট এই মুহূর্তে একটা নান্দনিক রূপ ধারণ করেছে। হ্যালো, আমরা অনুরোধ করছি খেলাটিকে খেলার মতো করে খেলার জন্য। অভিজিৎ, অভিজিৎ মাঠে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আমরা। তো শেষ 3 বলের খেলা বাকি রয়েছে। পাইজস্বামিক 3 ওভার থেকে আপাতত এডিএম কনস্ট্রাকশনের সংগ্রহ 80, 2 উইকেটের বিনিময়ে। অভিজিৎ বেরা এবং নবীন হুডা এই মুহূর্তে 22 গজে রয়েছেন। আমরা প্লিজ কন্টিনিউ। রবিউল, খেলাটা স্টার্ট করো। রাইস বুমরা তার বোলিং মার্কে ফিরে আসছেন। প্লিজ কন্টিনিউ, ছেড়ে দিন। প্লিজ কন্টিনিউ, বুমরা স্টার্ট করুন। তো রবিন হুডা এসেছেন, তিনি ফেস করবেন। অপরদিকে অভিজিৎ বেরা। আমরা আবার একবার অনুরোধ করছি, ম্যাচ পরিচালকের সিদ্ধান্তকে আমাদের স্বাগত জানাতে হবে। এখানে ওয়াইডের সংকেত দিয়েছেন, তবে ফিল্ডিং সাইড এখানে রিভিউ দিয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা টানাপোড়েনের প্রতিযোগিতা যেন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, আর খেলা যখন শিল্পে পরিণত হয় তখন সেটি দেখবার মতো হয়। ইটস এ হোয়াইট বল, অর্থাৎ অনফিল্ড আম্পায়ার যে সিদ্ধান্তটি দিয়েছেন সেটি কিন্তু এখানে বহাল থাকলো। অবশ্যই ম্যাচ পরিচালকের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। সুদক্ষ, নিপুণ, রাজস্বিক ভঙ্গিমায় ম্যাচ পরিচালনা করছেন 2 ম্যাচ পরিচালক। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি 2 ম্যাচ পরিচালককে। আর এদিকে রাইস বুমরা পরবর্তী বল নিয়ে দৌড় শুরু করেছেন।
রাইট আর্ম বলার ওভার দ্য উইকেটে গুড লেন্থ বল, লেগের দিকে খেলার চেষ্টা করছিলেন এখানে, ব্যাটে বলের সম্পর্ক হয়নি সরাসরি, উইকেট রক্ষক রাজ পাসওয়ানের দস্তানায়, সেখান থেকে আবারও বল বোলার বুমরার হাতে। শেষ ওভারের আর মাত্র দুটি বলের খেলা বাকি। অফ স্টাম্পের উপর টাইমিংটা তেমন ভালো হয়নি, উইকেট উইকেট উইকেট, আরেকটি মূল্যবান উইকেটের পতন ঘটলো। ফিরতে হচ্ছে এখানে নবীন হুডাকে। করার জন্য আবার একবার রাইস বুমরা, তিনি দৌড় শুরু করবেন। 81 রানের মাথায় তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটল। এটিএম কনস্ট্রাকশন এখনো পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন 81, 81। অফ স্টাম্পে সাফল করে খেলেছেন ওয়াইডিস, লঙ্ঘন অঞ্চল থেকে ফিল্ডার ছুটে গিয়ে ফিল্ডিং করলেন, আর এখানে দ্বিতীয় রান নিতে গিয়ে রান আউটের কবলে পড়েছেন, অর্থাৎ একটা মাত্র রান এখানে অ্যাড হবে, যোগ হবে। 82।
ওপেনিং ব্যাটার মাঠে আসুন, আম্পায়াররা মাঠে নামুন, ইনিংসটা স্টার্ট করুন, কুইক খেলা স্টার্ট করুন। দুই ম্যাচ অফিসিয়াল মাঠে নামবেন, দুই ম্যাচ অফিসিয়াল দ্রুত মাঠে নামবেন, প্লেয়াররা নেমে গেছে মাঠে, কুইক ইনিংসটা স্টার্ট করুন। ধন্যবাদ আনামদা, আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি প্রত্যেককে। কোয়ালিফায়ার 2 দ্বিতীয় সেমিফাইনাল এই ম্যাচটাকে আপনি বলতে পারেন। সাঁইথিয়া কলেজ মাঠ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ফাইনাল ডে, এই ম্যাচের পরেই নির্ণায়ক ম্যাচ। সিজন 19 2K25 টাইটেল কোন দল নিজেদের নামে করবে? ইতিমধ্যেই প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে পৌঁছে গেছে জেএসডব্লিউ থালাইভা, খোকন হালদার ব্রিগেড। তাদের সঙ্গে কারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ফাইনালে, সেই লড়াইটা চলছে 22 গজে। টসে জয়লাভ করে হ্যাস ইলেভেন বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এডিএমকে ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। 83 6 ওভার থেকে লক্ষ্যমাত্রা 83 রান হ্যাস ইলেভেনের সামনে। দুই ওপেনিং ব্যাটার সঙ্গম তিওয়ারি এবং রাজ পাসওয়ান গোড়াপত্তনকারী ব্যাটার হিসেবে তারা এসছেন। রাজু পালদিকে আনা হয়েছে প্রথম ওভারের জন্য। ফেস করবেন রাজ পাসওয়ান। টার্গেট 83 ফ্রম 6 ওভার্স। পাসওয়ান ব্যাটিং স্টান্ট রাজ পাসওয়ানের, সেটা প্রত্যেকের মন ছুঁয়ে যায়। আমরাও মাঝে মধ্যে নকল করার চেষ্টা করি। ইউনিক ব্যাটিং স্টান্ট। প্রথম বল থেকে রান আসেনি। রাত বাড়ছে, উৎসাহ আবেগে এক বিন্দু অন্তত ভাটা পড়েনি। অনসাইডে খেলেছেন সান্টু খালসা, দ্রুততার সঙ্গে ফেরত পাঠালেন। মিড উইকেট এবং স্কোয়ার লেগের ঠিক মাঝ বরাবর জায়গা থেকে প্রথম রান হ্যাস ইলেভেনের জন্য। হিন্দুস্তান অ্যাডভান্স সলিউশন। এবার ব্যাট করবেন সঙ্গম তিওয়ারি। বল হাতে প্রস্তুত হচ্ছেন রাজু পালদি। বলের লাইনে অন্তত পৌঁছতে পারেনি। একটা ডট বল। এখনো পর্যন্ত 3টি বলের খেলা হয়েছে। প্রথম ওভারে স্কোর বোর্ডে মাত্র একটাই রান এসছে পাসওয়ানের ব্যাট থেকে। স্টার্ট টাইম 1:58। স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, ক্যাচ মিস। অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য, আনবিলিভেবল। সান্টু খালসা, তার হাত থেকে ক্যাচ ফসকানো, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব। সেটাই হলো। স্টেডিয়াম দেখুন, এখনো পর্যন্ত প্রচুর মানুষ, প্রত্যেকে ভিড় করছেন
ফাইনাল ম্যাচ দেখার জন্য। পাসওয়ান ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে খেলেছেন, ফার্স্ট ড্রপ ইনটু দ্য ফেন্স, 4 পাসওয়ানের ব্যাট থেকে। সাঁইথিয়া কলেজ মাঠ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যে মেলবন্ধন, সেই সেতু অমিত ঘোষ। হোয়াট আ শট, হোয়াট আ শট, রাজ পাসওয়ান। तुम छा गए बिल्कुल भाईदा। पूरे मैदान में, साइथिया में चारों तरफ एक ही नाम, कप्तान सुरजीत बौशा। पैर का आपका इतना जोर है कि गंगारामपुर से खींच कर लाए हैं गुरु को। आपका भी गुरु, मेरा भी गुरु, सबका गुरु, अप्पा गुरु। So after first over 12 without any loss, has 11। দ্বিতীয় ওভারের জন্য কার হাতে বল তুলে দেবেন? এডিএম কনস্ট্রাকশন মহাকাল একাদশের ক্যাপ্টেন, সম্ভবত শিবমকে আনা হচ্ছে বলে। ফেস করবেন সঙ্গম তিওয়ারি। ওপেন ফেস অফ দ্য ব্যাট, ব্যাটের মুখটা খুললেন, কভার অঞ্চলের দিকে ঠেলে দিলেন। হিম্মত সিং তার হাত ঘুরে বল ফেরত আসছে, সিঙ্গেল এলো সঙ্গমের ব্যাট থেকে। তো রণনীতি সম্ভবত দুই ব্যাটার কথা বলে নিয়েছেন, একটা দিক থেকে ক্রমাগত অ্যাটাকে যাবেন এবং সেই অ্যাটাকের দায়িত্বটা থাকবে রাজ পাসওয়ানের উপর। দুদিক থেকে অ্যাটাকে অন্তত যেতে চাইছে না এত তাড়াতাড়ি। হ্যাস 11 রণনীতি। স্লিপ, গালি, পয়েন্ট। পাসওয়ান 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 লং অনের উপর দিয়ে 10 ক্যালোরিতে 6 রান। Belated happy birthday to you, পিলুদা, ঢালাইবার টিম ওনার। জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা কমেন্ট্রি বক্স থেকে। 20 without any loss।
Happy birthday to you, Piluda, the team owner of Thalaiva. Dot ball. দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলছে 20 বিনা উইকেটে। নিড এখান থেকে 26 বল থেকে 63 রান। শিবম সঙ্গম অনসাইডে খেলেছেন, লঙ্গনে প্রোটেকশন রয়েছে, সম্ভবত নবীন হুডা তিনি ফেরত পাঠাচ্ছেন একটাই রান। ডানহাতি বাঁহাতি কম্বিনেশন সবসময় ফিল্ডিং সাইডকে বিব্রত করে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, ডোমেস্টিক ক্রিকেট, যে কোনো ফরম্যাটে, যে কোনো ম্যাচে। এখনো পর্যন্ত যে স্টার্টটা পেয়েছে হ্যাস-11, স্মুথ স্টার্ট আমরা বলতেই পারি। বিশেষ করে প্রথম দুটো ওভারে উইকেট না হারানো অ্যাডভান্টেজে রাখবে তাদের। পাসওয়ান ইজ অন ফায়ার, 6। এর সম্পূর্ণ ডেকোরেটিং যারা করেছেন, পিচ কিউরেটর, প্রত্যেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ম্যানুয়াল স্কোরার, অফিসিয়াল স্কোরিং টিম, ইচ অ্যান্ড এভরি মেম্বার্স। থ্যাংকস টু সাঁইথিয়া মিউনিসিপ্যালিটি, থ্যাংকস টু সমৃদ্ধ সিডস, থ্যাংকস টু বিডি মডেল স্কুল, স্পেশাল থ্যাংকস টু Mr. Raju Khan. Hello, man. After 227, Raju Paldi, Sangam Theory, extra cover অঞ্চলের দিকে সান্টু খালসা। প্রথম প্রয়াসে বলটা একটু হাত থেকে ফসকে গেছিল, দ্রুততার সঙ্গে যেভাবে কামব্যাক করলেন, নিজেই অন্তত রিকভারিটা করলেন, সেটা দেখার মতো ছিল। 28 উইদাউট এনি লস। তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে। নিড 55 ফ্রম 23 বলস। 23 বল থেকে প্রয়োজন 55 রান। লাইভ আসছে আইস রকার্সে, দিল সে সাঁইথিয়া। রান পাবেন না। ব্যক্তিগত 24 রানে অপরাজিত রাজ পাসওয়ান, 300 স্ট্রাইক রেট, 8টি বল খেলেছেন। সঙ্গম 4 রানে অপরাজিত। অনবত বোলিং রাজু পালদে। এই ওভারে 3টে বল থেকে এখনো পর্যন্ত মাত্র একটাই রান এসছে। পালদি তার কোটার শেষ ওভার, এটা দলীয় তৃতীয় ওভার বল করছেন। এই ওভারটা প্রথম 3 বল একটু কোথাও চাপ সৃষ্টি করলো।
প্রেসার প্রেসার পাসওয়ান 4 বল থেকে মাত্র 1 রান। এডিএম কনস্ট্রাকশন মহাকাল একাদশের দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ওভার বল করছেন রাজু পালদে। পাসওয়ান উইকেট, উইকেট ব্রেক থ্রু। মাথায় প্রথম উইকেটের পতন ঘটলো হ্যাস 11-এর। 19 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 55 রান। থ্যাঙ্কস এডি। ম্যান ফ্রম কন্টাই। 5 বল থেকে মাত্র 1টা রান, 1টা উইকেট। একেবারে আঁটো বোলিংয়ের নমুনা প্রদর্শন করছেন রাজু পালদে। বিশেষ করে রাজ পাসওয়ান যেভাবে আক্রমণাত্মক মেজাজে ব্যাট করছিলেন, ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিলেন, তাঁর উইকেটটা তুলে নিয়ে বিপক্ষ শিবিরকে একটু চিন্তাগ্রস্ত করে ফেললেন, নিজের ডাগআউটকে একটু স্বস্তি দিলেন রাজু পালদে। ওদিকে নতুন ব্যাটার এসছেন শাকলিন আক্তার নাম্বার 3-এ। ওভারের শেষ বল। চলেছেন পালদে। শাকলিন 6। তৃতীয় ওভারের খেলা শেষ। 3 ওভার শেষে 34, 1 উইকেটে হ্যাস 11। শেষ 3 ওভার থেকে প্রয়োজন 49 রান। আর শেষ 3 ওভার থেকে ম্যাচের গতি প্রকৃতি কোন দিকে গড়াবে সে কথা আপনাদের শোনাবে সুশীল শর্মা। थैंक यू सो मच समरेश दा। आप सभी देख रहे हैं आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला। ये मुकाबला कहीं न कहीं राज पासवान अपने बलबूते पर बहुत हल्का करके तो गए हैं। अब यहां से दारोमदार संभालना पड़ेगा सकलैन को और संगम को। वरुण आए गेंदबाजी करने। चौथे ओवर की प्रगति में मुकाबला 18 गेंदों में 49 रन चाहिए।
हल्के हाथों से खेला यहाँ पर संगम और सिग्नल के साथ सकलेन आएंगे स्ट्राइक पर। पहली गेंद खेला और पहली गेंद पर अगर देखा जाए सकलेन ने जिस रणनीति के साथ वो शॉट लगाया है, सकलेन तैयार, सामने वरुण, ये बैटल कमाल का होगा। ये 5 गेंदें लाजवाब होने वाली है। तैयार है सकलेन। बिल्कुल जड़ में यहां पर रन की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी। अपील थी लेकिन अंपायर इंटरेस्टेड नहीं थे। सोलह गेंद में 48 रन चाहिए जीतने के लिए। वरुण यहां से किस तरह से गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में, सकलेन यहां से अपने टीम के लिए कितनी दूर तक पारी को ले जाएंगे। तैयार सकलेन, सकलेन यहां पर स्क्वेले की तरफ, फील्डर है, रोकने का प्रयास, रोक नहीं पाएंगे। आखिरकार बॉल गई सीमा रेखा पार। मिलेगा यहां पर सकलेन को 1 और 4। पंद्रह गेंदें जीतने के लिए 44 रन चाहिए। रन लगे हैं 39, 39 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। चौका जरूर लगा है पिछली गेंद पर। गति की यहां पर कोई गुंजाइश थी नहीं। सकलेन समझ बैठे थे तेज दरार गेंद आने वाली है, लेकिन वहीं पे चतुर चालाक वरुण ने अपने तरकस से एक और तीर निकालते हुए स्लोअर 1। अच्छी फील्डिंग सेटअप है अगर देखा जाए। स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, पीछे इस बार हेलीकॉप्टर दमदार सबसे बॉल गई एक और बार है। पोस्टर 4 मैक्सिमम, पाल ज्वेलर सिक्सर। एक और बल्ला घुमाया, पीछे फील्डर, विकेट। ये सेलिब्रेशन हिम्मत से काम लेते हैं। बॉल आया और अपने सुरक्षित हाथों में कैद करते हुए सफलता। सकलेन जाएंगे वापस।
4 के बाद 45, 2 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदे जीतने के लिए 38 चाहिए। अब नए बल्लेबाज के रूप में सोनू दास आए हैं। प्रिंस ऑफ आसनसोल के नाम से जाने जाते हैं सोनू दास। संगम, नवीन हुडा लंबा रन अप, पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे, ऊपरी विभाग में लगी लेकिन फिर भी फायदा मिलेगा संगम को। गति थी गेंद में, आउटफील्ड काफी तेज है, चौका मिलेगा। पहली गेंद चौका मिलता हुआ संगम को। यहाँ पर लंबा रनअप है, नबील के पास वो उछाल है, गति है। जब भी गेंदबाजी करते एक टेम्पर के साथ करते हैं, जहां पर थोड़ा दिक्कत आता है बल्लेबाज को। एक और बार फुल टॉस, बल्ला चलाया जरूर है, पीछे फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग संटू की तरफ से है। संटू खालसा, पचास रन पूरा होता हुआ टीम का। संगम 9 गेंदे 10 रन। सोनू दास पहली बार के लिए स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। अगली गेंद नबीन, तेज दरार गेंद यहां पर, और शायद अंपायर चेक करना चाहेंगे। चेक किया जाएगा। बारीकी से चेक किया जाएगा, क्या ये वाइड है या फिर नो है या फिर फेयर है, वो पूरी तरह से चेक किया जा रहा है टेलीविजन अंपायर की तरफ से। वाइड का इशारा आएगा अंपायर की तरफ से। नवीन हुडा फील्डिंग में यहां पर परिवर्तन करते हुए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को सर्कल के अंदर लाया गया है, डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को सर्कल के बाहर रखा गया है। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन दोनों सर्कल के अंदर, डीप मिड विकेट, स्क्वेयर लेग, डीप पॉइंट, कुछ अलग रणनीति रहने वाली है इस गेंद में, कुछ अलग सोच होगी।
रनअप में गड़बड़, फिर से एक ओवर रनअप लेना पड़ेगा नबीन हुडा। ओ माय गॉड, ये रणनीति अपनाया और काम किया नबीन हुडा। वापस जाएंगे सोनू दास। अपने टीम के लिए एक और बार काम करते हुए। अच्छा, जितने भी दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं आयुष रॉकर के साथ, उनके लिए ये मैसेज है, इस मैच के बाद लिंक बदली जाएगी, नए लिंक में आप सभी फिर से एक बार जुड़ जाएगा फाइनल मैच के लिए। फिर से एक ओवर हवा में, एक और सफलता। আবারও বলছি, যত দর্শক আমাদের সঙ্গে লাইভে জুড়ে রয়েছেন সকল দর্শকের জন্য এই মেসেজটি, এই ম্যাচের পরে লিংক পাল্টানো হবে, নতুন লিংকে ফাইনাল ম্যাচ হবে, অবশ্যই আপনারা নতুন লিংকে জয়েন হয়ে যাবেন। हैट्रिक मौका यहां पर, क्या हैट्रिक विकेट चटका पाएंगे नबीन हुडा? चाहेंगे यहां से अपना पहला हैट्रिक करना। नबीन इस बार अप टॉप स्टंप गेंदबाजी, अच्छी गेंद, इंपॉर्टेंट क्रूशियल मोमेंट में आकर के इतनी बेहतरीन एक स्पेल बीतेगी ये किसी ने शायद सोचा भी नहीं था, क्योंकि जिस लय में नजर आ रहे थे बल्लेबाजी टीम। अब अगर समीकरण की बात करें, यहां से 7 गेंदे 32 रन चाहिए। अगर इस गेंद पर बाउंड्री या ओवर बाउंड्री नहीं आती है तो आखिरी ओवर आसान नहीं होगा। फुल टॉस, किनारा लगा और सीधे फील्डर के हाथ में, कोई गुंजाइश नहीं। सफल ओवर की होगी समाप्ति। 6 रन देकर के 2 विकेट नबीन के खाते में। आखिरी ओवर दारोमदार दिया गया है वरुण के ऊपर, सामने संगम। पहली गेंद नहीं मिलेगा मौका। अब 5 गेंदें जीतने के लिए चाहिए 32 रन। 5 गेंदों में 32 रन इतना आसान नहीं होगा। संगम 10 गेंदों से 10 रन बना करके नाबाद। दूसरी तरफ रिशु 2 गेंदे 0। पटकी भी गेंद, मौका नहीं। यहां पर भी बल्लेबाज के पास लगातार कमाल की गेंदबाजी, क्या लाजवाब गेंदबाजी।
पटकी हुई गेंद हवा में है, नीचे फील्डर, मौका बन सकता है यहाँ पर। आसान सा कैच पकड़ेंगे, सफलता यहाँ पर भी मिलेगा। संगम जाते हुए वापस, अनदर विकेट नंबर 5। अभी इस मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बची है अगर आप देखें तो। यहां से तो आपको अब कोई मिरेकल ही बचा सकता है, कोई जादू ही बचा सकता है, क्योंकि इस तरह के असंभव चीज ना संभव नहीं होते हैं। वो कहानियों में बहुत सारे होते हुए नजर आए हैं, गेम टीवी मूवीज में नजर आए, लेकिन रियल लाइफ में ये आसान नहीं है क्योंकि क्रिकेट है। बिंदी के साथ क्या होगी समाप्ति? जी बिल्कुल नहीं, चौका मिलेगा। बाउंड्री के साथ होगी समाप्ति। इसी के साथ मैच जीतते हुए और देखिए टीम ओनर खुश नजर आते हुए, क्यों ना हो। फाइनल मुकाबले में जगह सुनिश्चित करते हुए एडीएम कंस्ट्रक्शन बनाम जेएसडब्ल्यू थलाइवा, and we are ready for the final match. One side JSW Thalaiva, another side ADM Construction. And previous match man of the match goes to Abhijit Bera. Please प्रेजेंटेशन बॉक्स में आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम ही आपको यह अवार्ड दिया जाएगा।